ਸਮੁੱਚਾ किसान भाईचारा ਅਤੇ किसान हितैषी जथेबंदियां दे आगू साहिबान, जथेबंदियां दे आगू, किसान आगू ते किसान हितैषी जथेबंदियां इस शंभू मोर्चे में पहुंचे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाइए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बुलारे इस स्टेज तो बोल रहे ने, बड़े अपने कीमती सुझाव साडे नाल साझे कीते है, क्योंकि जिन्ना किसी का तजर्बा है उन्होंने अपने तजर्बे के नाल गल कीती है। जिस तरह हुणे साडे कोले बाबा हरदीप सिंह जी बोल के गए हैं कि अज सानू पंजाब की पंजाबीयत की लड़ाई लड़नी पै रही है, ये 47 तो बाद शुरू हुई है। सो भरावो बड़ी वड्डी गल है कि जे साडा अज यूथ जागया, क्योंकि जिहड़े साडे किसान है वो बहुत गिनती जिहड़े साडे किसान है वो अनपढ़ां दे बराबर है। तां ही साडे उत्ते जिहड़े लीडर है जिहड़े साडे उत्ते राजनीतियां कर रहे हैं। जिहड़ा काम लीडरां ने करना सी, जिस तरह बाबा जी बोल के गए हैं, वो काम सानू अज आप करना पै रहा। मैं बहुत धन्नवाद करदा भाई दीप सिद्धू का, जे इहो जिहा यूथ जिहड़ा पढ़िया लिखिया, जिहड़ा हर तरह की नॉलेज रखता है, कानून के उत्ते पकड़ रखता है, जानकारी रखता है, इन्हां आगुआं की अगवाई दे विच इहो जिहे मोर्चे लगे आ तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ चढ़ के इसका साथ देना चाहिए। पर गल इत्थे आउंदी है कि जिहड़े ये काम है जिहड़ा भाई दीप सिद्धू ने शुरू किया है, असीं अज बठिंडे की धरती तो चल के अनेका धरनों तो लंघदे इत्थे तुहाडे कोले पहुंचे हैं। इस धरने की खासियत यह है कि ये सारे हालात नूं, घटनाक्रम नूं बड़ी बरीक निगाह दे नाल देख के, बड़ी समझ दे नाल ये जिहड़ा धरना है, जिहड़ा मोर्चा अपने इत्थों दा चल रहा है, इत्थे समझ दे नाल गल हो रही है। इहदी सानू लोड़ है, पर यह काम करने बड़े कठिन है, औखे है। सेवा देश की जिंदड़ी है, बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखालियां ने। जिन्हां देश की सेवा में पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। इन्हां स्टेजां तो बोलण वास्ते, ये स्टेजां चलाउण वास्ते इहदी कुर्बानी देनी पैंदी है, इहदा मुੱਲ उतारना पैंदा है। इत्थों दो तरह के लीडर निकलते हैं, कि जिहड़े कौम के लिए सेवा करते हैं, तो वो लोग भी इन्हां स्टेजां ते आके खड़े होंदे हैं जिहड़े कौम दे नाल, देश दे नाल गदारियां करते हैं। क्योंकि जिहड़ा सुनने वाला स्रोत है, जिहड़ा सपोर्ट करने वाला है, चाहे किसान है, चाहे किसान हितैषी जथेबंदियां, वो इन्हां बुलारियां दे लच्छेदार भाषणां तो कई बारी इन्हां दे चुंगल विच फस भी जाते हैं कि सानू सारियां दा, साडे इकट्ठ दा, साडे लगे मोर्चे का मुੱਲ भी साडे आगू वट जाते हैं। इस वास्ते असी जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ी सुचेत होकर लड़नी पैनी है। इहदे विच जिथे सानू साडे बजुर्गों का, साडे पुराने आगूआं का साथ की लोड़ है, उत्थे बाई दीप सिद्धू वर्गे होर अनेका साडे यूथ जिहड़ा पढ़िया लिखिया, जिहड़ा हर गल की समझ रखता है, उन्होंने साडे असी उन्हां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के चलीए तां असीं साडी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जिहड़ियां केंद्र दीयां नीतियां, ये सारे बुलारे बार बार दस के गए है कि ये अज कोई नवीआं नहीं लागू हो रही। साडे ते समय दे नाल साडे ते टैसट करके देखते हैं कि लोग किन्ने क जागदे आ, किन्नी क इन्हां नूं होश है। समय ते सानूं लड़ाइयां लड़नियां पईयां। अज असीं इस धरने के उत्ते एक किसान बन के, एक किसान के पुत्र बन के आए हैं। साडा किसी जथेबंदी नाल जां किसी सियासी पार्टी नाल चाहे लख साडा नाता होवे, पर इत्थे असीं सब तो पहला किसान है, उस तो बाद असीं पंजाबी हैं, अते सारियां तो वड्डी गल जिहड़ी असीं इस धरती दे मालक असीं सिख हैं। क्योंकि जिहड़ी ये धरती है ये साडी माँ आ। ये सानू किसी मोदी ने, किसी अंडानी जां अंबानी दी दित्ती हुई नहीं है। ये दिल्ली तो असीं खैरात नहीं मंग रहे। ये साडे जरनैल, साडे बापू
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਨ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ 84 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 35 ਜਾਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਗ ਪਵੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਗੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਟੌਹੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਇੱਥੇ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਯੂਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ? ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ।
ਇਹ ਸੱਸੇ ਹੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਂਝਾ ਪੰਨੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਧ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਯਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੰਗੜੇ, ਉਹ ਨਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧੀ 20, 22, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 50, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨਿਆ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਸਮੈਕ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਣਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਗੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨਿਆ ਛਡਾਈਆਂ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੜੇ ਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬੈ ਬਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-23 ਸਾਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35-37 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਕੁ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 2020 ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ,
ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਅੱਜ MSP 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 35-37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਚਣ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਚਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਚਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਭਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਸੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਜੇ ਯੂਥ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਆਗੂ, ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਹਾੜ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਠਿੰਡੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।